Hi dear students, welcome to LMS. It is a very good platform to provide all the documents and the material for the students. And I am Ravi Kumar, lecturer in science, working as a lecturer in Government Polytechnic Bagepalli. So today let us discuss the last part of the trigonometry. That is nothing but the third chapter trigonometry. We are discussing the session number 10. So in the session number 10, we are having the transformation formula. So already in the previous session, as you know, we have discussed the transformation formula only, but from addition or subtraction into product. But in this one we are discussing the transformation formula from the product to sum. So hope you understood. In this session we are discussing the transformation formula problems from the product to sum. In the previous session I told everything about why it is called as transformation. So why it is called transformation? We are transforming from one form to another form. That is, it may be from sum to product or product to sum. That's why it is quoted as transformation. So in this session we are discussing the problems from product to sum. Let us start that. First, let us know what are the formulae involving in this session. The main formula from product to sum. Hope you understood. In the previous session we are discussing as sin C plus sin D and sin C minus sin D and cos C plus cos D and cos C minus cos D. But in this one we are having the problems, that is product to sum. For example, sin A cos B, that is sin A cos B is nothing but 1 by 2 into sin of A plus B plus sin of A minus B. This is the one formula. So hope you can see that here we are having the product and we are converting the product into sum. How it is possible? You can observe here in the left hand side we are having the multiple symbol, that is multiplication, but whereas in the right hand side we are having the addition symbol. So that is what we are converting product into sum. So remember these formulae, very important for the upcoming examinations. Okay, sin A cos B 1 by 2 of sin of A plus B plus sin of A minus B. Similarly cos A sin B. So it is very simple. When you add sin of A plus B and sin of A minus B, cos A sin B will get cancelled. You will get as 2 sin A cos B. So that 2 we are transferring to right hand side. 1 by 2 of sin of A plus B plus sin of A minus B. If you have the doubt on how we got this formula, you can refer the notes. In the notes we are given in detailed explanation how we got this formula. But as a video we are discussing from taking the formula only. So the second is that cos A sin B. How it can write that cos A sin B? Cos A sin B is what? 1 by 2 of sin of A plus B minus sin of A minus B. And cos A cos B. So by looking at this one you can understand where we will get cos A cos B term. We will be getting cos of A plus B and cos of A minus B only. So when you add cos of A plus B and cos of A minus B, then you got it as 2 cos A cos B. So that's why we are transferring the 2 to the right hand side. Cos A cos B is what? 1 by 2 of cos of A plus B plus cos of A minus B. And similarly sin A sin B, you have to take the note on this one. Some people will write that sin A sin B as minus 1 by 2 of cos of A plus B minus cos of A minus B. But here to avoid this negative sign I have written this one as 1 by 2 of cos of A minus B as first. If you want to avoid negative here, take A minus B as first. Okay, cos of A minus B minus cos of A plus B. Remember all these 4 formulae to solve the problems. If you are not knowing this formula, if you see the next upcoming video, it will not be useful for you. So kindly first remember all these formulae. Okay, so we'll move on to the problems now. So let us discuss the first problem. Here express sin 5x into cos 3x into sum or difference. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ
ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸೈನ್ 5x ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ 3x. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೈನು ಒಂದು ಕಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ, ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಇಯರ್? ಎ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5x ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೈನ್ 5x ಕಾಸ್ 3x 1/2 ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 5x ಪ್ಲಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 5x ಮೈನಸ್ 3x. 5x ಪ್ಲಸ್ 3x ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 8x ಆಯ್ತು. 5x ಮೈನಸ್ 3x ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 2x ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ the required solution. So being a first problem, I will repeat it once again. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎ ಎಷ್ಟು ಬಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5x ಇದೆ. ಬಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3x ಇದೆ. ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So express cos 8x and sin 2x into sum or difference. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ cos a sin b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ? ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಏನು, 1/2 ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ನೋಡಿ, 1/2 ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, 8x, ಬಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, 2x. 1/2 ಸೈನ್ ಆಫ್ 8x ಪ್ಲಸ್ 2x ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 8x ಮೈನಸ್ 2x. ಹಾಗಾದ್ರೆ 8x ಪ್ಲಸ್ 2x ಎಷ್ಟು, 10x. 8x ಮೈನಸ್ 2x ಎಷ್ಟು, 6x. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ we got the solution for cos 8x and sin 2x into sum or difference. So we'll move on to the next one, that is 2 times of cos 8x and cos 6x. ನೋಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಏನಕ್ಕೆ 2 ಬಂತು, ನಾವು ತೊಂದರೆ ತಲೆ ತಗೊಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 2 ಇದೆ, ಕಾಸ್ 8x ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ 6x ಅಂತಿದೆ. ನೀವು ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ. ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, 1/2 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ. ಯಾವಾಗ 2 ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 2 ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಒನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ 2 ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿಗೆ ಸೂತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ 2 ನ ಬಲಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆ 2 ಬಲಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1/2 ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು, 2 cos 8x cos 6x is equal to cos of 8x plus 6x plus cos of 8x minus 6x ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 8 ಆಗಿದೆ. ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 6 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 8 plus 6 14x ಆಯ್ತು. 8 minus 6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 2x ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us move on to the next problem. This is also same thing, but remember I told as earlier, ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು, ಎರಡೂ ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಮೈನಸ್ ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ 4, ದಟ್ ಈಸ್ 2 sin a sin b. ನೋಡಿ, ಈ 4 ಇದೆ, ನಾವು ಅದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೋಣ. ಇನ್ 2 ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 2 into 2 sin 8x into sin 5x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 into sin 8x into sin 5x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 sin a sin b ಏನು, ಕಾಸ್ ಆಫ್ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ -2 sin a sin b ಬರುತ್ತೆ.
ಓಕೆನಾ. ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೋತೀರಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋತೀರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, 4 sin 8x sin 5x ನ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ 2 ಇಂಟು ನೋಡಿ 2 ಆಚೆ ತಗೊಂಡೆ, ಮತ್ತೆ 2 sin 8x ಇಂಟು sin 5x. ನೋಡಿ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಸ್ಟ್ ಈ 4 ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ 4 ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಇಂಟು 2 sin 8x ಇಂಟು sin 5x ಅಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, 2 ಆಚೆ ಬಂತು, ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ 2 sin 8x ಮತ್ತೆ sin 5x ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ 2 sin a sin b ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 8, ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 5x. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 8x ಮೈನಸ್ 5x ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 8x ಪ್ಲಸ್ 5x. 8x ಮೈನಸ್ 5x ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 3x. 8x ಪ್ಲಸ್ 5x ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 13x. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಇದೇನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Let us move on to the next problem, and this one is in the previous session also we have discussed this type of problem. So numbers kottaga andre angles kottaga ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ x ಮತ್ತೆ a ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, a ಮತ್ತೆ b ಜಾಗದಲ್ಲಿ 125a ಮತ್ತೆ 55 ನ b ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. sin a sin b ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1/2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 sin a sin b ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, 1/2 of cos of a minus b minus cos of a plus b. This is what the formula. ನೋಡಿ, sin a sin b is equal to 1/2 into cos of a minus b minus cos of a plus b. ಅಂದ್ರೆ a ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು 125, b ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು 55. ಸೊ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, 1/2 cos of a minus b 125 minus 55 ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ, 70 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು. 125 plus 55 ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ cos 180 ಇದೆಯಲ್ವಾ, cos 180 ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಯಾವ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ನೋಡಿ, 180 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, 180 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ಈ 180 ನ 180 ಪ್ಲಸ್ 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 180 ನ 180 ಪ್ಲಸ್ 0 ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ 0 ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 180 ಅನ್ನೋದು ಈವನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 180 ಪ್ಲಸ್ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ. 180 ಪ್ಲಸ್ 0 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ 0ನ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 180 ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ವಿಚ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಓನ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಟ್. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ASTC ರೂಲ್ ಅಂತ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ASTC ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ all are positive, second quadrant ಅಲ್ಲಿ sin and cosecant are positive, the third quadrant only tan and cot are positive, and the fourth quadrant that is cos and secant are positive. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮೈನಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 0? ಕಾಸ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 1, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ -1. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು +1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Just go through that once again, you will understand it very easily. Okay, we will move on to the next problem. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ 1/8. ಸೊ ಫಸ್ಟ್
let us write on the what are the given condition. So LHS ಏನಿದೆ cos 20, cos 40 ಮತ್ತೆ cos 80 ಇದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟು cos 40 ಇಂಟು cos 20 ನೋಡಿ, ಇವೆರಡನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. cos 80ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ cos A cos B ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 40 ಡಿಗ್ರಿ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 20 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ cos A cos B ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/2 ಆಫ್ cos ಆಫ್ A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ cos ಆಫ್ A ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಸೊ cos A cos B ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ cos A cos B ಗೆ 1/2 cos ಆಫ್ A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ cos ಆಫ್ A ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು cos 40 ಮತ್ತೆ cos 20 ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1/2 cos ಆಫ್ A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ 40 ಪ್ಲಸ್ 20 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. 40 ಮೈನಸ್ 20 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 20 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಈ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ cos 80 ನಾನೇನು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. cos 80 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ 40 ಮತ್ತೆ cos 20ಗೆ ನಾನು ಸಮ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈಗ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು cos 60, ಇನ್ನೊಂದು cos 20. ಬಟ್ ನಮಗೆ cos 60 ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ cos 60 1/2 ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ cos 20 ಇಂಟು ಏನಿದೆ cos 80 ಇದೆ. ಸೊ cos 60 1/2 ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 1/2 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ cos 20. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1/2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ cos 80 ಇದೆ. ಈ 1/2 ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, ಈ cos 80 ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಈ 1/2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/2 ಇಂಟು 1/2 ಏನಾಯ್ತು 1/4 ಆಯ್ತು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ cos 80 ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ, ಅವಾಗ cos 80 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಇಂಟು cos 20 ಇಂಟು cos 80. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು 1/2 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಮೇಲೆ cos 80 ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದಾಗ 1/2 cos 80 cos 20ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಅಗೇನ್ cos A cos B ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಲ್ಲ cos 80, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ cos 80ಗೆ cos ಆಫ್ 180 ಮೈನಸ್ 100. 18 ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಬಹುದು, cos ಆಫ್ 180 ಮೈನಸ್ 100 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 1/2 ಆಫ್ ಇಂಟು ಈ cos 80 ಮತ್ತೆ cos 20ಗೆ 1/2 ಅಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ cos ಆಫ್ A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ cos ಆಫ್ A ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1/2 ಇದೆ. ಈ cos 80 cos 20ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೆನ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಗೇನ್ 1/2 cos ಆಫ್ 80 ಪ್ಲಸ್ 20 ಪ್ಲಸ್ cos ಆಫ್ 80 ಮೈನಸ್ 20. ಸೊ ನೌ ರಿಮೈನಿಂಗ್, ನೌ 180 ಮೈನಸ್ 100. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್? cos ಆಫ್ 180 ಮೈನಸ್ 100 ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 180 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ cos ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 180 ಮೈನಸ್ 100 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ cos 100. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ cos 100 ಬಂತು? ಸೊ ವೈ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ cos 100 ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ cos ಆಫ್ 180 ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 180 ಮೈನಸ್ 100 ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ cos 100 ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಇಂಟು 1/2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 80 ಪ್ಲಸ್ 20 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 100 ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ 80 ಮೈನಸ್ 20 ಎಷ್ಟು? 60 ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ? 1/4 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ cos 100, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 1/4 cos 100 ಪ್ಲಸ್ 1/4 ಇಂಟು ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1/4 ನ 1/4 cos 100 ಇದೊಂದು ಸತಿ, ಮತ್ತೆ 1/4 cos 60 ಇದೊಂದು ಸತಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನು, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನು ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಏನಾಯ್ತು? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವೆರಡು ಏನಾಯ್ತು? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೇನು? 1/4 cos 60. cos 60 ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 1/2. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 1/4 ಇಂಟು cos 60 ಬೆಲೆ 1/2 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1/8 ಬಂದಿದೆ. ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಈ ಥರದ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ sin 20, sin 40, sin 80 ಆಲ್ಸೋ ಬರ್ಬೋದು. ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. To solve this problem, we are using the almost cos A cos B formula. Again, here also cos A cos B formula and one allied angle. Okay, so we'll move on to the next one.
So now come to the next problem here. So ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ sin a cos b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Now as I said earlier, here same thing sin 20, sin 40 ಮತ್ತೆ sin 80 ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ √3/8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ LHS, ನಾವು ರೀಆರ್ಡರಿಂಗ್ sin 40 into sin 20 into sin 80. ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರೋ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ sin 40 sin 20, sin a sin b ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, sin a sin b ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/2 cos of a minus b minus cos of a plus b. This is the formula for what? Sin a sin b. Again we are moving to the next one. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ a ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು 40 ಡಿಗ್ರಿ, b ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು 20 ಡಿಗ್ರಿ, 40 minus 20 again 40 plus 20, ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ sin 20 ಹಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 40 minus 20 ಎಷ್ಟು 20, 40 plus 20 ಎಷ್ಟು 60. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬೆಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ cos 60 ಇದು, cos 60 is nothing but what 1/2. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ 1/2 ಹಂಗೆ ಇದೆ, cos 20 ಹಂಗೆ ಇದೆ, cos 60 ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 1/2. ಆಚೆ ಎಷ್ಟಿದೆ sin 80. ಎಗೇನ್ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ sin 80 ನ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1/2 ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ 1/2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ 1/2 cos 20 into sin 80 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ 1/2 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಈ sin 80 ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ sin 80 into cos 20 ಫಸ್ಟ್, 1/2 into sin 80. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈ 1/2 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಈ 1/2 ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 1/2 into cos 20 into cos sin 80, ಅಗೇನ್ 1/2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1/2 into 1/2 ಏನಾಯ್ತು 1/4 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೌ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ cos 20 sin 80 ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ sin 80 cos 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, sin a cos b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ 1/2 ಗೆ ಈ sin 80 into cos 20 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು, sin a cos b. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 1/2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ sin of a plus b ಅಂದ್ರೆ 80 plus 20, ಅಗೇನ್ a minus b 80 minus 20 minus 1/4 sin 80. ಈ sin 80 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ 1/4 sin of 100 minus that is 180 minus 100. ಸೊ 80 ಹೆಂಗ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, 180 minus 100 ಅಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 1/2 into 1/10 ಅಷ್ಟು 1/4 ಆಯ್ತು. 80 plus 20 ಎಷ್ಟು 100, 80 minus 20 ಎಷ್ಟು 60 minus 1/4 into ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, sin of 180 minus 100 ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ sin 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ sin 100 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 180 ಇದ್ರೆ sin ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 180 minus θ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು, ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ 1/4 ಇದೆ. 1/4 into sin 100, ಅಗೇನ್ 1/4 ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1/4 into sin 60. ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು minus 1/4 sin 100. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ಗೇನ್ ಬಂತು sin 100 ಇದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು sin 100 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿಯೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1/4 sin 60 ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ 1/4 into sin 60, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ sin 60? sin 60 is √3/2. ಸೊ √3/2 ಬರ್ಕೋತೀನಿ. √3 ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ √3 into 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, √3 ಆಯ್ತು. 4 into 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 8 ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, √3/8. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಇದು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನು ಕಾಸು ಟ್ಯಾನು ಬೇರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಂತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ LMS ಇಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೋಪ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ. ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರವಿ ಕುಮಾರ್, lecturer in science, working as a lecturer in Government Polytechnic, Bagepalli.